Welcome to 7th Standard Social Science class, History Unit 1 Part 2, New Religious Ideas and Movements. Children, now we are going to learn about Bhakti movement in North India. Bhakti movement in North India. While dealing with the religious movements of the 14th and 15th centuries in northern India, one has to keep in mind the two very different attitudes which Hindu religious leaders had towards Islam. One group accepted what was best in Islam. The other adopted a few elements in order to prevent conversion to Islam. Both reacted to Islam, but one was sympathetic while the other was hostile. Kabir and Guru Nanak and other founders of new sects are included in the first group, while the movement in Bengal associated with Chaitanya Deva or Chaitanya Mahaprabhu belongs to the later tendency. பக்தி மூமெண்ட் இன் நார்த் இந்தியா அப்படின்னா வட இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் 14ஆம் 15ஆம் நூற்றாண்டுகளில் வட இந்தியாவில் நடைபெற்ற சமய இயக்கங்களை பற்றி அறிய விரும்புவோர் இக்கால இந்து சமய தலைவர்கள் இஸ்லாம் குறித்து மிகவும் வேறுபட்ட இரு அணுகுமுறைகளை கொண்டிருந்தனர் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு குழுவினர் இஸ்லாமில் எது சிறந்ததோ அதை ஏற்றுக்கொண்டனர். ஏனையோர் இஸ்லாம் மதத்திற்கு சமயம் மாறி செல்வதை தடுக்கும் பொருட்டு சில வழிமுறைகளை கையாண்டனர். இரு பிரிவினருமே இஸ்லாமை எதிர்கொண்டு செயலாற்றினர். ஆனால் ஒரு பிரிவினர் இஸ்லாமை பரிவோடு அணுகினர், மற்றொரு பிரிவினரோ பகைமை பாராட்டினர். புதிய சமய பிரிவுகளை நிறுவிய கபீர், குருநானக் மற்றும் பிறர் முதல் குழுவைச் சேர்ந்தோராவர். அதே சமயம் வங்காளத்தில் உருவான சைத்தன்ய தேவா அல்லது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் தொடர்புடைய இயக்கம் இரண்டாவதாக செயல்பட்ட குணநலன்களை கொண்டிருந்தது. எக்ஸ்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் பக்தி மூமெண்ட். இட் வாஸ் ராமானந்தா who spread the Bhakti ideology in northern India, where it became a mass movement. Vallabhacharya, a Telugu philosopher, built a temple for Lord Krishna on the Govardhan hills near Mathura. Surdas, a blind poet and musician, was associated with this temple as well as that of Agra. His famous collection of poetry is called Sursagar. Mirabai, wife of Crown Prince of Mewar, was an ardent devotee of Lord Krishna. She was a disciple of Ravidas. Mirabai gained popularity through her bhajans. Chaitanya Deva popularized Krishna worship through ecstatic songs and dancing that had a profound effect on Vaishnavism in Bengal. In the 16th century, in Tulasidas' Hindi retelling of the story of Rama in the Ramacharitmanas, the sentiment of friendship and loyalty is stressed. Many of those poems continue to be recited and sung often at all-night celebrations. Exponents of Bhakti movement அப்படின்னா பக்தி இயக்க சான்றோர்கள். வட இந்தியாவில் பக்தி சிந்தனையை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றியவர் ராமானந்தர் ஆவர். தெலுங்கு தத்துவஞானியான வல்லபாச்சாரியார் மதுராவுக்கு அருகே கோவர்தன் குன்றுகளில் கிருஷ்ண பகவானுக்கு ஒரு கோயிலை அமைத்தார். கவிஞரும் இசைக்கலைஞரும் பார்வைத்திறன் அற்றவருமான சூர்தாஸ் இக்கோவிலோடும் ஆக்ராவிலுள்ள கோவிலோடும் தொடர்புடையவராவார். அவருடைய புகழ்பெற்ற கவிதைகளின் தொகுப்பு சுர்சாகர் என்றழைக்கப்படுகிறது. மேவார் நாட்டின் பட்டத்து இளவரசனின் மனைவியான மீராபாய் கிருஷ்ண பகவானின் தீவிர பக்தையாவார். அவ்வம்மையார் ரவிதாஸ் என்பவரின் சீடராவார். மீராபாய் அவருடைய பஜன் பாடல்கள் மூலம் பிரபலமானவர். சைதன்ய தேவர் தனது பரவசமூட்டும் பாடல்கள், களிப்பூட்டும் நடனங்கள் மூலம் கிருஷ்ண வழிபாட்டை பிரபலமாக்கினார். இது வங்காளத்தில் வைணவ சமயத்தின் மீது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. 16ஆம் நூற்றாண்டில் துளசிதாசர் இந்தி மொழியில் எழுதிய ராமனின் கதையை மீண்டும் சொல்லும் ராமசரித மானஸ் என்னும் நூல் நட்பு, விசுவாசம் ஆகிய உணர்வுகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுத்தது.
அப்பாடல்களில் பல இரவு முழுவதுமாக நடைபெறும் விழாக்களில் இன்றளவும் தொடர்ந்து பாடப்படுகின்றன. Sufism in India. The advent of Sufis to India dates back to the Arab conquest of Sindh. It gained prominence in the 10th and 11th centuries during the reign of the Delhi Sultans. Sufism adopted many native Indian concepts such as yogic postures, music, and dance. Sufism found adherents among both Muslims and Hindus. Sufis in medieval India were divided into three major orders. They were Chishti, Suravadi, and Firdausi. Moinuddin Chishti made a Chishti order popular in India. He died in Ajmer, and his resting place is in the Ajmer Sharif Dargah in Ajmer, Rajasthan. The best known Sufi sage of the early medieval period was Nizamuddin Auliya of the Chishti order, who had a large number of followers among the ruling class in Delhi. Poet Amir Khusru was one of its distinguished followers. Suravadi order was founded by an Iranian Sufi Abdul Wahid Abu Najib. The Firdausi order was a branch of Suravadi order and its activities were confined to Bihar. Sufism in India அப்படின்னா இந்தியாவில் சூஃபிசம் சிந்துவை அரேபியர் கைப்பற்றிய காலத்தில் சூஃபிசம் இந்தியாவிற்குள் பாதம் பதித்தது. 10-11ஆம் நூற்றாண்டுகளில் டெல்லி சுல்தான்களின் ஆட்சியின் போது அது முக்கியத்துவம் பெற்றது. யோக பயிற்சி, தோற்ற அமைப்புகள், இந்திய இசை, நடனம் ஆகியவற்றையும் சூஃபிசம் கைக்கொண்டது. சூஃபிசத்தை பின்பற்றியோர் இஸ்லாம், இந்து ஆகிய இரு சமயங்களையும் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர். இடைக்கால இந்தியாவை சேர்ந்த சூஃபிக்கள் 3 முக்கிய அமைப்பினராக பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. அவை சிஸ்டி, சுரவார்டி, பிர்தௌசி என்பனவாகும். மொய்தீன் சிஸ்டி சிஸ்டி அமைப்பை இந்தியாவில் பிரபலமாக்கினார். அவர் அஜ்மீரில் இயற்கை எய்தினார். அவருடைய நினைவிடம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அஜ்மீரில் ஷரீப் தர்கா என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இடைக்காலத்தின் தொடக்கத்தில் நன்கறியப்பட்டிருந்த சிஸ்டி அமைப்பைச் சார்ந்த சூஃபி நிஜாமுதீன் அவுலியா என்பவர் ஆவார். டெல்லியின் அதிகார வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த எண்ணற்ற நபர்கள் அவரை பின்பற்றினர். இதனை பின்பற்றி புகழ்பெற்ற பலருள் கவிஞர் அமீர் குஸ்ருவும் ஒருவர். சுரவார்டி அமைப்பை தோற்றுவித்தவர் ஈரானைச் சேர்ந்த சூஃபியான அப்துல் வாஹித் அபு நஜீப் என்பவர் ஆவார். பிர்தௌசி அமைப்பு சுரவார்டியின் ஒரு கிளை பிரிவாகும். அது பீகாரில் மட்டுமே செயல்பட்டது. கபீர். As a Muslim, Kabir came under the influence of Varanasi-based Saint Ramananda. He accepted some Hindu ideas and tried to reconcile Hinduism and Islam. However, it was the Hindus, and particularly those of the lower classes, to whom his message appealed. Kabir believed. Kabir believed that God is one and formless, even though different religious sects give him different names and forms. He opposed discrimination on the basis of religion, caste, and wealth. He also condemned meaningless rituals. Kabir's verses were composed in Bhojpuri language mixed with Urdu. The Kabir's Granthawali and Bijak contained collections of Kabir's verses. கபீர் ஓர் இஸ்லாமியராக இருந்தபோதிலும் வாரணாசியை இருப்பிடமாக கொண்ட ராமானந்தரின் செல்வாக்கிற்கு ஆட்பட்டார். சில இந்து சமய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்ட அவர் இந்து இஸ்லாம் சமயங்களிடையே ஒத்திசைவை ஏற்படுத்த முயற்சி மேற்கொண்டார். இருந்தபோதிலும் அவரின் கருத்துக்கள் இந்து சமூகத்தில் குறிப்பாக கீழ்நிலை சாதியை சேர்ந்தோருக்கு ஏற்புடையதாய் அமைந்தன. பல்வேறு சமய பிரிவுகள் கடவுளுக்கு வெவ்வேறு பெயர்களை வடிவங்களையும் கொடுத்திருந்தாலும் கடவுள் ஒருவரே என்றும் வடிவமற்றவர் என்றும் கபீர் நம்பினார். சமயம், சாதி, செல்வம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான பாகுபாடுகளை அவர் கண்டனம் செய்தார். பொருளற்ற சடங்கு முறைகளை அவர் கண்டனம் செய்தார். கபீரின் பாடல்கள்
போஜ்புரி மொழியோடு உருது மொழி கலந்து எழுதப்பட்டவையாகும். கபீரின் கிரந்தவலி, பைஜக் ஆகிய நூல்கள் அவருடைய கவிதைகளின் தொகுப்புகளாகும். குரு நானக் early life. Guru Nanak, born in a village near Lahore in 1469, showed interest in religious discussions with other saints right from his early childhood. His parents were keen to involve him in worldly life, but he was inclined towards spiritualism. He visited many holy places and finally settled in Kartarpur, near Lahore. He died there in 1539 to mark the 550th birth anniversary of Guru Nanak. A corridor is being constructed by the Indian government that will link the Nanak shrine in Gurdaspur with Gurudwara Darbar Sahib at Kartarpur in Pakistan. குரு நானக் தொடக்க கால வாழ்க்கை. 1469 லாகூருக்கு அருகே ஒரு கிராமத்தில் பிறந்த குருநானக் குழந்தை பருவத்திலேயே ஏனைய சான்றோர்களிடம் சமயம் தொடர்பான கலந்துரையாடல்கள் செய்வதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். அவருடைய பெற்றோர்கள் அவரை இயல்பான உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுத்துவதில் அக்கறை கொண்டனர். ஆனால் அவரோ ஆன்மீகத்தின் மீது மனசாய்வு கொண்டிருந்தார். பல புனித தலங்களுக்கு சென்று வந்த அவர் இறுதியில் லாகூருக்கு அருகே கர்த்தார்பூரில் குடியேறினார். அங்கேயே அவர் 1539 இயற்கை எய்தினார். அவருடைய 550வது பிறந்த நாளை சிறப்பிக்கும் வகையில் இந்திய அரசு நடைபாதை ஒன்றை கட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த நடைபாதை குர்தாஸ்பூரிலுள்ள நானக் கோவில், பாகிஸ்தானின் கர்த்தார்பூரில் உள்ள குருத்வாரா தர்பார் சாஹிப் இரண்டையும் இணைக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. குரு நானக் டீச்சிங்ஸ். Guru Nanak preached that God is without form and wanted his followers to practice meditation upon the name of God for peace and ultimate salvation. He is considered the first Guru by the Sikhs. Guru Nanak had great contempt for Vedic rituals and caste discriminations. The teachings of Guru Nanak formed the basis of Sikhism, a new religious order founded in the late 15th century. His and his successors' teachings are collected in the Guru Granth Sahib, which is the holy book of the Sikhs. Guru Nanak's teachings were spread through the group singing of hymns called Kirtan. The devotees gathered in dharmasalas, which became Gurudwaras in course of time. Guru Nanak's போதனைகள். கடவுள் வடிவமற்றவர் என குருநானக் போதித்தார். தன்னை பின்பற்றுவோர் அமைதிக்காகவும் வீடுபேற்றிற்காகவும் கடவுளை நினைத்து தியானம் செய்யும்படி கூறினார். அவர் சீக்கியர்களின் முதல் குருவாக கருதப்படுகிறார். வேத சடங்குகள், சாதி பாகுபாடுகள் ஆகியவை மீது அவர் பெரும் வெறுப்பு கொண்டிருந்தார். குருநானக்கின் போதனைகளே 15ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நிறுவப்பட்ட சீக்கிய மதத்தின் மூல கோட்பாடாக அமைந்தது. குருநானக், அவருக்கு பின் வந்தோர் ஆகியோரின் போதனைகள் தொகுக்கப்பட்டு குரு கிரந்த் சாஹிப் என்றழைக்கப்பட்டது. அதுவே சீக்கியர்களின் புனித நூலாகும். கீர்த்தன் எனப்படும் பாடல்கள் பாடும் இசைக்குழுக்கள் மூலமாக குருநானக்கின் போதனைகள் பரப்புரை செய்யப்பட்டன. இவருடைய பக்தர்கள் தர்மசாலைகள் எனப்படும் ஓய்வு விடுதிகளில் ஒன்று கூடினர். இவைகளே காலப்போக்கில் குருத்வாராவாக மாறின. Guru Nanak nominated his disciple Lehana to succeed him as the Guru. Following this precedent, the successors are named by the incumbency Guru at the time of Guru Gobind Singh. The custom of Pahul was introduced. Those who got baptized became members of a disciplined brotherhood known as the Khalsa. The men were given the title Singh. Every member of the Khalsa had to have 5 distinctive things on his person. These were Kes, Kanka, Kirpan, Kada and Kachera. After Guru Gobind Singh, the holy book Guru Granth Sahib is considered the Guru and its message is spread by the Khalsa. Guru Nanak
லேனா என்ற தனது சீடரை தனக்கு பின்னரான குருவாக நியமித்தார். இந்த முன் உதாரணத்தை பின்பற்றி ஒவ்வொரு சீக்கிய குருவும் தங்களுக்கு அடுத்த குருவை நியமித்தனர். குரு கோவிந்த் சிங் காலத்தில் பாகல் எனப்படும் திருமுழுக்கு செய்முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு திருமுழுக்கு செய்யப்பட்டவர்கள் கால்சா எனப்பட்ட முறைப்படுத்தப்பட்டு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சகோதரத்துவ அமைப்பின் உறுப்பினராயினர். இவர்களுக்கு சிங் என்ற பட்டமும் அப்படின்னா சிங்கம் என்று வழங்கப்பட்டது. கால்சாவின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் 5 தனித்தன்மைகளை கொண்டிருக்க வேண்டும். அவை கேஷ் அப்படின்னா வெட்டப்பட்ட முடி, கன்கா அப்படின்னா சிகைக்கோல், கிர்பான் அப்படின்னா குருவால், கடா அப்படின்னா இரும்பு காப்பு, கச்சேரா அப்படின்னா உடலின் கீழ்ப்பகுதியில் அணியும் உள்ளாடை ஆகியனவாகும். குரு கோவிந்த் சிங்கிற்கு பின்னர் புனித நூலான குரு கிரந்த் சாஹிப் குருவாக கருதப்பட்டது. அதன் கருத்துக்களை கால்சா அமைப்பு பரப்பியது. Children, so far we have learnt about Bhakti movement in North India, exponents of Bhakti movement, Sufism in India, Kabir, Guru Nanak's teachings. Okay children, we will meet in the next video. Thank you.